Hello everyone, this one is lecture number 20 from halogen derivative. In this lecture, we are going to study electrophilic substitution reactions of halogens. In the last lecture, we are already studied nucleophilic substitution reactions of halogens. Now, in this lecture, we are going to start electrophilic substitution reactions from halogens. Okay. Now see, in the last lecture, we are already studied a resonating structures of chlorobenzene. Okay. So there are four resonating structures of chlorobenzene. Already आपण हे स्टडी केलेलं आहे. This one is structure number first, then second, then third, then fourth. आणि पहा हे जे फिफ्थ स्ट्रक्चर आहे इट इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द फर्स्ट आणि त्यामुळे आपण याला सेपरेट असं कन्सिडर करत नाही. सो नाउ इन केस ऑफ क्लोरोबेन्झिन there are four resonating structures, and among these four resonating structures, in the structure number 2, in the structure number 3, and in the structure number 4, there is a CCl double bond. Okay, there is a CCl double bond. Okay, so पहा इथं आपण जे काही क्लोरोबेन्झिनचे स्ट्रक्चर स्टडी करतोय किंवा हॅलोबेन्झिनचे स्ट्रक्चर स्टडी करतोय, या स्ट्रक्चरमध्ये आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेले जे कन्सेप्ट आहेत त्या कन्सेप्ट प्रमाणे पहा. येस, in case of aryl halide, so in case of chlorobenzene, here is a double bond character. Yes, where is double bond character? In between CCl bond there is a double bond character. Am I right? And due to this double bond character, this bond is a strong bond. हा बॉन्ड कसा आहे? स्ट्रॉंग बॉन्ड आहे. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये त्याची बॉन्ड लेंथ कंपेअर केली होती. पहा बॉन्ड लेंथ किती होती? येस, बॉन्ड लेंथ इज आय थिंक 169 picometer. Okay, and due to this haloarine or this chlorobenzene, it do not undergo nucleophilic substitution reactions at normal conditions. हा नॉर्मल कंडिशन्सला न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करत नाही. ऑलरेडी दिस मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन रिच. ऑलरेडी हा मॉलिक्यूल कसा आहे? इलेक्ट्रॉन रिच आहे. पहा, बिकॉज 3 pi bonds are there. Due to this 3 pi bonds, how many pi electrons are there? 3 into 2, yes, 6 pi electrons are there, and therefore it is a electron rich molecule. हा मॉलिक्यूल कसा आहे? इलेक्ट्रॉन रिच आहे. बरोबर. न्यूक्लियोफाइल इज हॅव्हिंग अ निगेटिव्ह चार्ज. न्यूक्लियोफाइल हा जो रिएजंट आहे, या न्यूक्लियोफाइलचा चार्ज कसा असतो? निगेटिव्ह. सो इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स इट इज ऑल्सो निगेटिव्ह. सो निगेटिव्ह चार्ज मध्ये काय असणार आहे? रिपल्शन. सो ड्यू टू दिस रिपल्शन, दिस हॅलोअरिन इट डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऍट अ नॉर्मल कंडिशन्स. ओके, हे ऑलरेडी आपण लास्ट लेक्चरला स्टडी केलं होतं. पहा. ओके, आता इथं जेव्हा आपण हा हॅलोअरिन स्टडी करतोय, ओके, तेव्हा आपण काय डिस्कस केलं? पहा, नॉर्मल कंडिशन्सला रिएक्शन्स रन होत नाहीत न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. फॉर एक्झाम्पल पहा, इथं जो क्लोरीन आहे तो रिप्लेस झाला OH न. बरोबर. इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इट टेक्स प्लेस ॲट अ हाय टेम्परेचर ॲट 433 केल्विन. अगेन इथं पहा, इथं क्लोरीनचं रिप्लेस झाला OH न, अगेन ॲट हाय टेम्परेचर. सो हॅलोअरिन, yes, haloarine do not undergo nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions easily or at normal conditions. Okay, so haloarines does not undergo nucleophilic substitution reactions at normal conditions. बरोबर. मग आता न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करत नाही. ओके, तर मग इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करू शकतो का? हे आपण काय करूया? चेक करूया. नाउ सी हियर. आता इथं जे आपण काही रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टडी केले होते, पहा, मी स्ट्रक्चरला नंबर प्रोव्हाइड करतो. पहा, दिस वन इज स्ट्रक्चर नंबर 1, then this one is 2, this one is structure number 3, and this one is structure number 4. Okay, आता हे जे 4 resonating structures आहेत, पहा, among the 4 resonating structure there is a formation of negative charge. Okay, takes place at which carbon? At carbon number 2, 4 and 6.
आपण चेक करूया पहा. मी इथं कार्बन्सला नंबर देतो पहा. 1 2 3 4 5 and 6. Now see here, there is a negative charge at second carbon. Am I right? Yes. In this case, so there is a negative charge at second carbon. Then there is a negative charge at fourth carbon. Again, there is a negative charge at sixth carbon. Okay, so when we studied the resonating structures of chlorobenzene, it is found that negative charge is formed at, yes, it is formed at which carbon? At second, fourth and sixth carbon. Okay, and now see this one is the resonance hybrid. हा resonance hybrid आहे पहा. रेझोनन्स हायब्रिड म्हणजे काय? तर हे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करत असताना पहा, इलेक्ट्रॉनचा फ्लो कशा प्रकारे झाला हे पहा. इथून स्टार्ट झाले इलेक्ट्रॉन फ्लो व्हायला, दॅट इज अ डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, आणि या पाथच्या अलॉंग इलेक्ट्रॉन्स काय झाले? रिव्हॉल्व्ह झाले. सो दिस वन इज द रेझोनन्स हायब्रिड. नाउ सी, when this halogen, okay, it approaches towards electrophile, or electrophile when it approaches towards halogen. ओके, आता इथं आपण जे पहा डिस्कशन केलं त्या डिस्कशन प्रमाणे अकॉर्डिंग टू अबाउट डिस्कशन, in case of halogen, in case of chlorobenzene, negative charge is formed at second carbon, fourth carbon and sixth carbon. Okay, now see, when electrophile approaches towards, when electrophile approaches towards halogen, obviously electrophile is a electron deficient reagent. Electrophile कसा असतो पहा, it is a electron deficient, बरोबर आहे की नाही? Yes, it is a electron deficient reagent. And as it is a electron deficient reagent, this electrophile, it having affinity, it having attraction towards its opposite charge. बरोबर. मग पाहता, इलेक्ट्रोफाईलचा इट्स ओन चार्ज, त्याचा स्वतःचा चार्ज कोणता आहे? इलेक्ट्रोफाईल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे, त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे, म्हणजे त्याच्याकडे निगेटिव्ह चार्जची कमतरता आहे. मग त्याच्याकडे निगेटिव्ह चार्जची कमतरता आहे, याचा अर्थ काय? इलेक्ट्रोफाईल इट इज हॅव्हिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रोफाईलचा चार्ज कोणता आहे? पॉझिटिव्ह. सो इलेक्ट्रोफाईल when it approaches towards the halogen, इलेक्ट्रोफाईल जेव्हा हॅलोअरिन कडे अप्रोच होतोय पहा, when it approaches towards the halogen, then electrophile gets attracted towards its opposite charge, means towards at negative charge. मग आता इथे निगेटिव्ह चार्ज कोणत्या कोणत्या कार्बन वरती आहे पहा. देर इज निगेटिव्ह चार्ज ऍट सेकंड कार्बन, देर इज अ निगेटिव्ह चार्ज ऍट फोर्थ कार्बन, अँड अगेन देर इज अ निगेटिव्ह चार्ज ऍट सिक्स्थ कार्बन. मी कार्बनला नंबर प्रोव्हाइड करतो पहा, 1 2 3 देन 4 देन 5 अँड देन 6. कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा. सो दिस वन इज द अटॅक ऑफ इलेक्ट्रोफाईल ऑन द कार्बन नंबर सेकंड, फोर्थ अँड 6. मग पहा, इथे एक प्रश्न पडेल, वाय इलेक्ट्रोफाईल इट अटॅक ऑन अ कार्बन नंबर 2, 4 अँड 6. Why not at carbon number 3 and at carbon number 5? सो इलेक्ट्रोफाईल जेव्हा अटॅक करतोय हॅलोअरिन्स वरती, क्लोरोबेन्झिन्स वरती, तेव्हा तो सेकंड, फोर्थ आणि 6 कार्बनलाच काय अटॅक करतोय? Why not at third carbon and why not at fifth carbon? Because when we studied the resonating structures of chlorobenzene, of halogen, we already studied that during the formation of resonating structure, there is a formation of negative charge takes place at second carbon, fourth carbon and sixth carbon. Okay, so there is a negative charge at second, fourth and sixth carbon. Therefore, electrophile, which is the electron deficient, it having affinity, it having attraction towards its oppositely charged carbon, that is carbon number 2, 4 and 6. And hence, electrophile gets approaches, electrophile gets attacked on second, fourth and sixth carbon.
ओके. आता पहा कार्बन नंबर 3 आणि कार्बन नंबर 5 वरती कोणत्याही प्रकारचा निगेटिव्ह चार्ज फॉर्म झालेला नाहीये आणि त्यामुळं इथं अटॅक होण्याची पॉसिबिलिटी कशी आहे, लेस आहे. नाव आता इथे अटॅक झाल्यानंतर त्याचं मेकॅनिझम कशा प्रकारे असतं ते आपण पाहूया. पहा, सो व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटॅक्स ऑन करस्पॉन्डिंग हॅलोअरिन देन हाऊ मेकॅनिझम टेक्स प्लेस. बिफोर दॅट आपण अगोदर काय करूया, इलेक्ट्रोफाइल म्हणजे काय हे डिस्कस करूया. ओके. सो इलेक्ट्रोफाइल is a electron deficient atom or molecule. It is an electron deficient atom or molecule that can accept a pair of electrons. Okay. For example, H plus ion. So this one is the electrophile. Again BF3. This one is the electrophile. आता न्यूक्लिओफाइल म्हणजे काय हे आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. न्यूक्लिओफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन रिच अँड इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट. Okay, and as they having opposite charge, they gets attracted towards each other. ते एकमेकांकडे काय होतात, अट्रॅक्ट होतात. सो न्यूक्लिओफाइल रिॲक्ट्स विथ अन इलेक्ट्रोफाइल. नाव आता पहा हे मेकॅनिझम कशा प्रकारे होतं आपण हे स्टडी करूया. नाव सी इन दिस केस when arin, that is a benzene, it reacts with electrophile. Now see this electrophile, it attacks on benzene. When it attacks on benzene, then there is a formation of बॉन्ड टेक्स प्लेस. पहा इथं बॉन्ड झाला. ओके. आता हे इथं जेव्हा बॉन्ड होतोय तेव्हा नेक्स्ट स्टेप मध्ये म्हणजे फर्स्ट स्टेप मध्ये काय झाला, इलेक्ट्रोफाइल अटॅक ऑन अ पाय बॉन्ड, किंवा हे तुम्ही अपोजिट पण मेन्शन करू शकता, पाय बॉन्ड अटॅक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल. ओके. अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस. अँड इन द सेकंड स्टेप डीप्रोटोनेशन टेक्स प्लेस. दिस बेस इट ऍब्स्ट्रॅक्ट दिस हायड्रोजन. आता हे मेकॅनिझम मी थोडंसं इन डिटेल एक्सप्लेन करतो. पहा येस, पहा मेकॅनिझम मी कशा प्रकारे एक्सप्लेन करतोय. ओके. नाउ सी हियर फॉर एक्झाम्पल. ओके. फर्स्ट नाउ सी दिस वन इज द बेन्झिन. ओके. आता इथं बेन्झिन मध्ये प्रत्येक कार्बनला हायड्रोजन असतो की जो आपण स्प्लिट करत नाहीये, फक्त मी इथं एकच स्प्लिट केला. ओके. नाउ सी when electrophile approaches towards it, when electrophile, that is the E plus, approaches towards it. आता पहा इथं मेकॅनिझम मध्ये असं जरी दाखवलेलं असलं इलेक्ट्रोफाइल अटॅक करतो, ठीक आहे, अपोजिट चार्ज मध्ये अट्रॅक्शन असतं, बट जो कन्सेप्ट आहे, जो स्टँडर्ड नॉर्म्स आहेत, त्या नॉर्म्स काय सांगतायत, इलेक्ट्रॉनचा फ्लो कसा असतो, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस. म्हणजे अटॅक हा इलेक्ट्रोफाइल न करता हा जो पाय बॉन्ड आहे की जो इलेक्ट्रॉन रिच आहे हा येणं अटॅक व्हायला पाहिजे स्टँडर्ड नॉर्म्स प्रमाणे. ठीक आहे. बट आपण एवढं डीप मध्ये जात नाही 11-12 लेवलला, त्यामुळं हा अटॅक असा रिप्रेझेंट केला, हा असा रिप्रेझेंट केला तरी चालू शकतं, बट स्टँडर्ड नॉर्म्स प्रमाणे हा अटॅक असा असायला हवाय. ओके. नाउ सी when this when this pi bond, okay, when this pi bond in the benzene ring, पहा बेन्झीन रिंग मधला हा जो पाय बॉन्ड आहे, इट अंडरगोज ब्रोकन अँड इट अटॅक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल. तो काय करतोय, इलेक्ट्रोफाइल वरती अटॅक करतोय. जेव्हा हा इलेक्ट्रोफाइल वरती अटॅक करतोय पहा, तेव्हा तुम्हाला इथं कशा प्रकारचा कंपाऊंड फॉर्म झालेला पाहायला मिळेल. पहा येस. सो ओके, इथं पहा हेअर इज अ एच. ओके. अँड हेअर इज अ, आता पहा इथं काय फॉर्म झाला, इथं इलेक्ट्रोफाइल आला. मी थोडंसं कलर चेंज करतो. पहा इथं ओके, इलेक्ट्रोफाइल. आता पहा इथं जो पाय बॉन्ड होता, पहा पाय बॉन्ड ब्रेक झाला आणि इथं बॉन्ड फॉर्म झाला. बरोबर आहे की. मी कार्बन्सला नंबर देतो. पहा 1 2 3 4 5 अँड 6. पहा आता जो पाय बॉन्ड जो ब्रेक होतोय हा फर्स्ट आणि सेकंड कार्बनच्या मध्ये आहे आणि न्यू बॉन्ड जो फॉर्म होतोय हा सेकंड कार्बनला फॉर्म होतोय. बरोबर. पुढे पहा सेकंड कार्बन, हा सेकंड कार्बन. न्यू बॉन्ड फॉर्म झाला कोणत्या कार्बनला, सेकंड कार्बनला. मग इथं हा पाय बॉन्ड ब्रेक झाला आणि सेकंड कार्बनला न्यू बॉन्ड फॉर्म झाला बिटवीन कार्बन अँड इलेक्ट्रोफाइल. त्यामुळे सेकंड कार्बनची व्हॅलेन्सी मेंटेन आहे. पहा सेकंड कार्बनला 4 बॉन्ड मेंटेन्स आहेत की नाही, 4 बॉन्ड सेकंड कार्बनला. पहा दिस वन इज द सेकंड कार्बन
आणि या कार्बनला 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी आहेत. बट हा जो फर्स्ट कार्बन होता या कार्बनला पहा हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनला. ओके, हा काय बनला? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनला अँड देअरफॉर इट अक्वायर्स पॉझिटिव्ह चार्ज आणि म्हणून इथं पॉझिटिव्ह चार्ज फॉर्म झाला. सो कार्बन when it is having a positive charge it is called as a कार्बोकॅटायन. त्याला आपण काय म्हणतोय पहा? कार्बोकॅटायन. सो फर्स्ट स्टेप मध्ये काय झालं पहा, तुम्ही असं म्हणू शकता आयदर इलेक्ट्रोफाइल अटॅक्स ऑन अ बेन्झीन रिंग टू फॉर्म अ कार्बोकॅटायन और बेन्झीन रिंग अटॅक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म अ कार्बोकॅटायन. बोथ आर सेम. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होतं पहा, इन द सेकंड स्टेप नाउ सी व्हॉट हॅपन्स. हा जो सीएच बॉन्ड आहे पहा, कोणता सीएच बॉन्ड? इथं हा सीएच बॉन्ड ब्रेक होतो अँड इट शिफ्ट्स हिअर आणि इथं पुन्हा डबल बॉन्ड फॉर्म होतो. मग हा सीएच बॉन्ड कसा ब्रेक होतो? तर या रिॲक्शन कंडिशन मध्ये आपण जो बेस यूज केलेला असतो, बेस, ओके, हा बेस काय करतो पहा, बेस ऍब्स्ट्रॅक्ट दिस हायड्रोजन. हा बेस या हायड्रोजनला ऍब्स्ट्रॅक्ट करतो. ओके, अँड देन दिस सीएच बॉन्ड अंडरगोज ब्रोकन अँड इट शिफ्ट्स हिअर आणि मग तुम्हाला इथं या प्रकारे बॉन्ड फॉर्मेशन झालेलं पाहायला. ओके, पहा इथं बॉन्ड फॉर्म झाला आणि मग फायनली इथं हा इलेक्ट्रोफाइल इथं अटॅच झालेला तुम्हाला पाहायला मिळेल. बरोबर, म्हणजे पहा हा बॉन्ड कोणता फॉर्म झाला? हा बॉन्ड फॉर्म झाला. इथं लक्षामध्ये. सो द इलेक्ट्रोफाइल गेट्स अटॅच टू द एरोमॅटिक रिंग. म्हणजे फर्स्ट स्टेप मध्ये काय झालं पहा, फर्स्ट स्टेप मध्ये इन केस ऑफ फर्स्ट स्टेप देर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन अँड इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस. बरोबर, आणि सेकंड स्टेप मध्ये इथे काय झालं पहा, कार्बन आणि हायड्रोजन मधील बॉन्ड ब्रेक झाला. कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड अंडरगोज ब्रोकन. हा काय होतोय? ब्रेक होतोय. कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड अंडरगोज ब्रोकन. ओके, सो दिस वन इज द मेकॅनिझम ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. हे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचं मेकॅनिझम आहे. आता इथं आपल्याला काय करायचंय पहा, मेकॅनिझम स्टडी केल्याच्या नंतर आपल्याला एक्झाम्पल्स कम्पेअर करायचे. आता हे मेकॅनिझम किंवा हा जो काही पार्ट आहे हे आपण 11th केमिस्ट्रीमध्ये पण हायड्रोकार्बन या टॉपिकमध्ये स्टडी केलेला आहे. मग पहा आता इथं रिॲक्शन कशी झाली पहा, दिस बेन्झिन इट रिॲक्ट्स विथ इलेक्ट्रोफाइल. बरोबर आहे की नाही? तेव्हा या बेन्झिन मध्ये जो कार्बन आहे त्या कार्बन आणि इलेक्ट्रोफाइल मध्ये बॉन्ड फॉर्म झाला या प्रकारे. म्हणजे कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड फॉर्म झाला. बरोबर, आणि कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड काय झाला पहा, ब्रेक झाला. सो कोणता बॉन्ड फॉर्म होतोय? कार्बन इलेक्ट्रोफाइल मध्ये बॉन्ड फॉर्म होतोय आणि कार्बन हायड्रोजन जो आहे तो काय होतोय? ब्रेक होतोय. सो दिस वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. बरोबर की नाही? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. ओके, नाउ सी. आता इथं इंटरमिजिएट कोणता फॉर्म होतोय? तर कार्बोकॅटायन हा इंटरमिजिएट फॉर्म होतोय. लक्षात घ्या कोणता इंटरमिजिएट आहे? कार्बोकॅटायन. पहा इथं मेकॅनिझम मध्ये पण मी एक्सप्लेन केलंय पहा. येस, formation of carbocation means in case of electrophilic substitution reaction which intermediate is formed. कोणता इंटरमिजिएट फॉर्म होतो? कार्बोकॅटायन इज द इंटरमिजिएट. ओके, आता पहा या 11th केमिस्ट्रीमध्ये या रिएक्शन्स ऑलरेडी आपण स्टडी केलेल्या आहेत. 11th केमिस्ट्री. बरोबर आहे की नाही? 11th केमिस्ट्रीचे लेक्चर तुम्ही एक वेळा चेक करा. येस, 11th केमिस्ट्रीमध्ये ऑलरेडी आपण हे पाहिलेलं आहे. सो बेन्झिन ऑन क्लोरिनेशन इट गिव्स क्लोरोबेन्झिन. Benzene on nitration it form nitrobenzene. Benzene on sulfonation it form benzene sulfonic acid. Benzene on Friedel-Crafts alkylation here it gives toluene and benzene on Friedel-Crafts acylation it gives acetophenone. या रिॲक्शन्स ऑलरेडी आपण काय केलेले आहेत पहा, 11th केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी केलेले आहेत. नाउ आता आपण काय करूया, 12th केमिस्ट्री मधील रिॲक्शन स्टडी करणार आहे. बिफोर दॅट इथं तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये क्वेश्चन आहे पहा, आयडेंटिफाय द कंपाऊंड ए. आयडेंटिफाय द कंपाऊंड ए ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन. पहा काय रिएक्शन आहे. सो बेन्झिन. ओके, बेन्झिन. तुम्ही इथं 3 पाय बॉन्ड रिप्रेझेंट करू शकता किंवा बेन्झिन मध्ये 3 पाय बॉन्डच्या ऐवजी सर्कल पण देऊ शकता. बेन्झिन इट ऑन ट्रीटिंग विथ HNO3 दॅट इज अ नायट्रिक ऍसिड अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. आता हे जे मिक्सचर आहे पहा, कोणतं मिक्सचर? कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4.
या मिक्सरला आपण काय म्हणतो? दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ॲज अ नायट्रेटिंग मिक्सचर. बरोबर की नाही? हे पण 11th केमिस्ट्रीमध्ये झालेलं आहे. दिस वन इज द नायट्रेटिंग मिक्सचर. आणि या नायट्रेटिंग मिक्सचर पासून पहा कोणता इलेक्ट्रोफाईल जनरेट होतो हे पण आपण स्टडी केलेलं आहे. येस, विच इलेक्ट्रोफाईल जनरेटेड, कोणता इलेक्ट्रोफाईल जनरेट होतो? NO2 प्लस. येस, काय म्हटलं होतं आपण या इलेक्ट्रोफाईल, आठवतं का? पहा, इट इज कॉल्ड ॲज अ नायट्रोनियम आयन. इट इज कॉल्ड ॲज अ नायट्रोनियम आयन. बरोबर. आता नायट्रोनियम आयन हा इलेक्ट्रोफाईल आहे. हा नायट्रोनियम आयन कशा प्रकारे जनरेट होतो हे 11th केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी केलेला आहे. बरोबर. मग पाहता इथं हा नायट्रोनियम आयन काय करेल? बेन्झिन रिंग वरती अटॅक करेल किंवा बेन्झिन रिंग नायट्रोनियम आयन वरती अटॅक करेल. जे काय मेकॅनिझम असेल आपण डिस्कस केलं त्याप्रमाणे. ओके. आणि मग हा जो इलेक्ट्रोफाईल आहे या इलेक्ट्रोफाईल मध्ये आणि एरोमॅटिक रिंग मीन्स बेन्झिन, त्या बेन्झिनच्या कार्बन मध्ये काय फॉर्म होतो? बॉन्ड फॉर्म होतो. मग पाहता इथं दिस वन इज द बेन्झिन. ओके. आणि इथं या बेन्झिन रिंगला, या एरोमॅटिक रिंगला इलेक्ट्रोफाईल अटॅच झाला. तुम्ही कोणत्याही एका कार्बनला अटॅच करा. मी इथे अटॅच करतो फॉर एक्झाम्पल. पहा कोणता प्रोडक्ट मिळाला तुम्हाला? येस, नायट्रो बेन्झिन. पहा काय मिळालं? नायट्रो बेन्झिन. सो बेन्झिन इट ऑन नायट्रेशन इन प्रेझेन्स ऑफ नायट्रेटिंग मिक्सचर इट फॉर्म नायट्रो बेन्झिन. आता थोडंसं मेकॅनिझमच डीप मध्ये डिस्कस करायचं म्हटलं तर पहा, हे तुम्हाला साईड प्रोडक्ट तुम्ही असाही मेन्शन करू शकता. पहा इथं हायड्रोजन आहे प्लस हा HNO3 मी स्प्लिट करतो. पहा HONO2 इन दिस वे, की ज्यामध्ये पहा NO2 प्लस हा इलेक्ट्रोफाईल आहे. मग तुम्हाला हा साईड प्रोडक्ट मिळेल. पहा H प्लस OH. कोणता साईड प्रोडक्ट मिळाला? H प्लस OH, H2O. इट इज द साईड प्रोडक्ट. आणि हा जो नायट्रोनियम आयन आहे हा नायट्रोनियम इथे अटॅक करतो. बरोबर. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नायट्रोबेन्झिन टेक्स प्लेस. आता पहा नायट्रोनियमनं इथे अटॅक केला. बेन्झिनचे पहा ऑल द कार्बन्स हॅव्हिंग अ सेम पोझिशन. बेन्झिनचे सर्व कार्बन्स कसे आहेत? इक्वेलंट आहेत. मग तुम्ही नायट्रोनियम आयन कोणत्याही कार्बनला इथे अटॅच केला तरी तुम्हाला सेम प्रोडक्ट मिळणार आहे. सो वी हॅव द नायट्रोबेन्झिन. So this one is the electrophilic substitution reaction in which nitronium ion is a electrophile. Now, आता इथं आपण आता क्लोरोबेन्झिनच्या काही रिॲक्शन्स पाहणार आहे. मग क्लोरोबेन्झिनच्या रिॲक्शन पाहण्यापूर्वी इथं मी काय एक्सप्लेन करतोय पहा. ओके. सो दिस वन इज द बेन्झिन रिंग. ओके. अँड टू दिस बेन्झिन रिंग देर इज अ CCl bond. Now this one is the halogen. Okay. That is a chlorobenzene. आता पहा हा जो क्लोरोबेन्झिन आहे हा ऑर्थो पॅरा ऍक्टिव्हिटिंग, ऍक्च्युली ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप आहे. क्लोरीन इज अ, पहा हा जो क्लोरीन आहे हा कसा आहे? इट इज अ OP. ओके, जस्ट वेट. OP डायरेक्टिंग ग्रुप. आता हा OP डायरेक्टिंग ग्रुप आहे, बट इट इज अ OP डायरेक्टिंग डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप. इट इज अ OP डायरेक्टिंग डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप. आता हे डीऍक्टिव्हेटिंग म्हणजे काय? पहा हे पण आपण 11th केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी केलं होतं. ओके. डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप मीन्स इट डिक्रीजेस द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ बेन्झिन रिंग. तो बेन्झिन रिंगची रिॲक्टिव्हिटी काय करतो? डिक्रीज करतो. येस, कोणता ग्रुप आहे? पहा हा क्लोरीन. क्लोरीन इज अ OP डायरेक्टिंग ग्रुप अँड इट डिक्रीजेस द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ बेन्झिन रिंग. मग आता OP डायरेक्टिंग म्हणजे सबस्टिट्यूशन कोणत्या कोणत्या पोझिशनला होणार? पहा दिस वन इज द ऑर्थो पोझिशन. ओके. अँड P मीन्स प्यारा. दिस वन इज द प्यारा पोझिशन. मीन्स क्लोरोबेन्झिन जेव्हा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करतोय, देन सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस ऍट विच पोझिशन? ऍट ऑर्थो पोझिशन अँड ऍट पॅरा पोझिशन. ओके. सो आता याचं रिझन काय पहा? देर इज अ -I इफेक्ट, दॅट इज अ निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑल्सो अँड पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट ऑल्सो. Two effects are there: negative inductive effect and positive resonance effect. Now, आता पहा हॅलोजनेशन, फर्स्ट रिॲक्शन पहा. क्लोरोबेन्झिनचं हॅलोजनेशन म्हणजे क्लोरीन बरोबर रिॲक्शन केली. ठीक आहे. आता आपण काय करूया? ही रिॲक्शन अगोदर आपण काय करूया? एक्सप्लेन करूया. दॅट इज अ हॅलोजनेशन ऑफ हॅलोरिन.
ओके. नाव सी पहा आता इथं क्लोरोबेन्झिन. ओके. Chlorobenzene. This one is the chlorobenzene. Eton reaction with chlorine, Cl2, in presence of Lewis acid, anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3. आता पहा मी इथं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कसा होतो ते अगोदर मी एक्सप्लेन करतो. नाउ सी हियर. So when chlorine, that is a Cl single bond Cl, that is Cl2, when it reacts with AlCl3, जेव्हा हा AlCl3 बरोबर रिॲक्ट होतो पहा, तेव्हा इथं पहा काय होतं, Cl प्लस, ओके, Cl प्लस प्लस AlCl4 मायनस. आता इथे ऍक्च्युली अटॅक कशा प्रकारे होतो पहा, हा इथे अटॅक असा होतो. ओके. नाउ सी, इथं जो काही Cl प्लस फॉर्म झाला पहा, दिस वन इज द क्लोरोनियम आयन. इट इज द क्लोरोनियम आयन. ओके. अँड इट इज द इलेक्ट्रोफाइल. आणि हा जो क्लोरोनियम आयन आहे हा काय आहे, इट इज इलेक्ट्रोफाइल. ओके. इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल. आता हा इलेक्ट्रोफाइल काय करेल पहा, हा अटॅक करेल. ऍट विच पोझिशन आपण आता डिस्कस केलं पहा, ऍट विच पोझिशन, ऍट ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन. बरोबर की नाही, ऍट ऑर्थो अँड पॅरा. सो फर्स्ट आपण काय करूया पहा, ऑर्थो पोझिशनला अटॅक केला. समजा हा जो इलेक्ट्रोफाइल आहे Cl प्लस, दॅट इज अ क्लोरोनियम आयन, या इलेक्ट्रोफाइलनं जर सपोज ऑर्थो पोझिशनला जर अटॅक केला तर तुम्हाला इथं पहा प्रोडक्ट कसा मिळेल. ओके. हा ओरिजिनल मॉलिक्यूल अँड न्यू क्लोरीन, दॅट इज इलेक्ट्रोफाइल, इट अटॅक्स ऍट ऑर्थो पोझिशन. म्हणजे तुम्हाला इथं पहा हा मिळाला फर्स्ट प्रोडक्ट. तुम्ही याला 1,2 डायक्लोरो बेन्झिन असे म्हणू शकता किंवा ऑर्थो डायक्लोरो बेन्झिन. बरोबर, ऑर्थो डायक्लोरो बेन्झिन हा काय फॉर्म झाला, ऑर्थो डायक्लोरो बेन्झिन. आता पहा, सबस्टिट्यूशन हे फक्त ऑर्थो पोझिशनलाच होतं का, तर नाहीये. सबस्टिट्यूशन हे पॅरा पोझिशनला पण होतं. ओके. मग आता पॅरा पोझिशनला सबस्टिट्यूशन कशा प्रकारे होईल पहा. येस, हाऊ सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस ऍट पॅरा पोझिशन. ओके. सो इथं आता सेकंड अटॅक कुठं होऊ शकतो ते पहा. हे पहा. सो इथं, ओके. सो तुम्हाला इथे काय मिळेल पहा, पॅरा पोझिशनला अटॅक झाल्यानंतर तुम्हाला इथे मिळाला पॅरा डायक्लोरो बेन्झिन. ओके. पॅरा डायक्लोरो बेन्झिन. आता हे तुम्हाला समजण्यासाठी मी तुम्हाला एक आणखी एक सिंपल ट्रिक मध्ये हे एक्सप्लेन करून देतो पहा. ऍक्च्युली हे मेकॅनिझम नव्हे, पण तुम्ही प्रोडक्ट कसं फॉर्म झाला हे तुम्ही याच्यावरून लक्षात ठेवू शकता पहा. हे पहा, हा क्लोरीन, इथलं मी ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन स्प्लिट केला आणि याची रिॲक्शन मी कशाबरोबर करतोय, क्लोरीन बरोबर करतोय. तर मग इथं या केसमध्ये पहा, हे कंबाईन झाले, हा HCl हा साईड प्रोडक्ट मिळाला. बरोबर. आणि हा जो क्लोरीन आहे पहा, इलेक्ट्रोफाइल, हा हा इथं अटॅक करेल, इथं. बट ऍक्च्युली इट इज नॉट अ मेकॅनिझम. हे असं मेकॅनिझम असं होत नाहीये. मेकॅनिझम कसं, इलेक्ट्रोफाइल कसा जनरेट होतो ते मी एक्सप्लेन केलंच. ओके. हे फक्त तुम्ही हाऊ टू रिमेंबर, हे कसं लक्षात ठेवायचं की प्रोडक्ट कोणता फॉर्म होतो त्यासाठी मी एक्सप्लेन करतो. आता पहा, इथं कोणता साईड प्रोडक्ट मिळतोय, HCl हा साईड प्रोडक्ट मिळतोय. HCl. मग आता बुकमध्ये तुमच्या साईड प्रोडक्ट नाही प्रोव्हाइड केलेला, मी इथं प्रोव्हाइड करतो HCl. आता पहा, बुकमध्ये केव्हा केव्हा अशी रिॲक्शन प्रोव्हाइड करतात. बरोबर.
बट तसं आपण केमिकली जर विचार केला तर ही रिॲक्शन केमिकली बॅलन्स नाहीच आहे. का बरं बॅलन्स नाहीये? तर पहा, याचे दोन अर्थ निघतात. क्लोरोबेन्झिनच्या सिंगल मॉलिक्युल पासून तुम्हाला इथं ऑर्थोडायक्लोरो आणि पॅराडायक्लोरो असे 2 मॉलिक्युल्स मिळतील का? तर नाही मिळणार. बरोबर आहे की नाही? तर त्यासाठी तुम्हाला क्लोरोबेन्झिनचे पण 2 मॉलिक्युल्स कन्सिडर करावे लागतील. पण ते रिॲक्शन केमिकली बॅलन्स करायची असेल तर नाही बॅलन्स केली तरी चालू शकते. ओके. सो इथं इलेक्ट्रोफाईल कोणता जनरेट झाला? क्लोरोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाईल. अँड वी आर गेटिंग 2 पॉसिबिलिटी, ऑर्थोडायक्लोरोबेन्झिन, पॅराडायक्लोरोबेन्झिन. आता पहा, जेव्हा मोर दॅन 1 प्रोडक्ट्स मिळतात, बरोबर की नाही, तेव्हा तुम्हाला डिसाईड करावं लागतं कोणता प्रोडक्ट हा मोर स्टेबल आहे, कोणता प्रोडक्ट हा लेस स्टेबल आहे. म्हणजे काय डिसाईड करायचं आहे? विच वन इज द मेजर अँड विच वन इज द मायनर. मग आपण डिस्कशन करूया. पहा, आपण ऑलरेडी डिस्कस केल्याप्रमाणे पहा, येस कोणता मेजर असतो? येस. सो प्यारा इज ऑलवेज मेजर. प्यारा हा नेहमी कसा असतो? पहा, इट इज ऑलवेज मेजर. ओके. काही एक्सेप्शनल केस सोडला तर प्यारा हा नेहमी मेजर असतो आणि ऑर्थो हा नेहमी कसा असतो? मायनर असतो. ओके. आता त्याचं लॉजिक काय, त्याचं रिझन काय, त्याचं कन्सेप्ट काय पहा. इन केस ऑफ प्यारा, हे पहा, दिस 2 क्लोरीन ग्रुप्स आर फार अवे फ्रॉम इच अदर. In case of para-dichlorobenzene, these 2 chlorine groups are at a 1,4 position. They are far away from each other. ते एकमेकापासून कशा आहेत? खूप दूर आहेत. And therefore crowding does not take place. इथं crowdingच होत नाही. Crowding होत नाही means this molecule is a more stable. There is no steric hindrance. There is no steric crowding. But in case of ortho, 2 bulky groups, 2 chlorine atoms are present on the neighboring carbon. ते नेबरिंग कार्बनवरती दोन्ही ग्रुप बल्की आहेत. दे पुश इच अदर, ते एकमेकाला पुश करतील, ढकलतील. अँड देअरफॉर ऑर्थो प्रोडक्ट इज अ मायनर, आणि म्हणून तो कसा असेल? लेस स्टेबल असेल, मायनर असेल. ओके. सो दिस वन इज द रिॲक्शन. पहा, येस, नॉट दिस वन इज द रिॲक्शन. ही तुमच्या बुकमध्ये प्रोव्हाइड केलेली रिॲक्शन. ओके. सो आपण रिॲक्शन कशी एक्सप्लेन करणार पहा. सो क्लोरोबेन्झिन it on treating with chlorine in presence of Lewis acid anhydrous AlCl3, it form orthodichlorobenzene into bracket minor and paradichlorobenzene into bracket major. So this one is the chlorination of chlorobenzene, that is a halogenation. Okay. Now next reaction is a nitration. आपण आता डिस्कस केलं पहा काही वेळापूर्वी, हे जे नायट्रेशन रिॲक्शन आहे त्यामध्ये हे जे नायट्रेटिंग मिक्सचर आहे पहा. येस, कोणतं मिक्सचर आहे पहा? नायट्रेटिंग मिक्सचर. बरोबर. येस, कोणते पहा? नायट्रेटिंग मिक्सचर, दॅट इज अ कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3. ओके. अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. हे जे मिक्सचर आहे, या मिक्सचर पासून NO2 प्लस, दॅट इज अ नायट्रोनियम आयन, हा इलेक्ट्रोफाईल जनरेट होतोय. ओके. हा इलेक्ट्रोफाईल जनरेट होतो, NO2 प्लस. ओके. मग आता हा इलेक्ट्रोफाईल जनरेट झाला NO2 प्लस, तर मग हा अटॅक करणार कोणत्या कोणत्या पोझिशनला अटॅक करणार? ऑर्थो अँड पॅरा. बरोबर. पहा बरं आता इथं. येस, म्हणजे तुम्ही इझिली लॉजिक लावू शकता कोणता प्रोडक्ट मिळतोय. पहा, ऑर्थो पोझिशन कोणती आहे? ही ऑर्थो. ही कोणती आहे? पॅरा. मग पहा इथं ऑर्थो नायट्रोक्लोरोबेन्झिन आणि हा पॅरा नायट्रोक्लोरोबेन्झिन. येतं लक्षामध्ये. मग पहा आता रिॲक्शन आपण कशा प्रकारे प्रोव्हाइड करतो. सो सेम क्लोरोबेन्झिन, इट ऑन रिॲक्शन विथ नायट्रेटिंग मिक्सचर. कोणतं नायट्रेटिंग मिक्सचर आहे? HNO3 and H2SO4, that is concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. ओके. आता हे जे नायट्रेटिंग मिक्सचर आहे, या नायट्रेटिंग मिक्सचर पासून कोणता बरं इलेक्ट्रोफाईल जनरेट झाला? पहा, इथं आपण डिस्कस केलं होतं. कोणता? NO2 प्लस, दॅट इज नायट्रोनियम आयन. विच इलेक्ट्रोफाईल? नायट्रोनियम आयन. आता तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे? नायट्रोनियम आयनचा अटॅक करायचा. कोणत्या कोणत्या पोझिशन्सला अटॅक करणार पहा. येस, कोणत्या कोणत्या पोझिशन्सला? ऍट ऑर्थो पोझिशन अँड ऍट पॅरा पोझिशन. ओके.
चला तर मग अटॅक करून घेऊया. सो अटॅक ऑफ नायट्रोनियम आयन वेअर. ओके, अटॅक ऑफ नायट्रोनियम आयन. सो फर्स्ट ॲट सपोज ऑर्थो पोझिशन. पहा मी ऑर्थो पोझिशनला अटॅक केला इथं, NO2. ओके, प्लस देन आता पहा इथं ओके, नाउ दिस वन इज ॲट पॅरा पोझिशन. ओके, प्लस आता इथं साईड प्रोडक्ट कोणता मिळतो, तर वॉटर मॉलिक्युल साईड प्रोडक्ट मिळतो. तुम्ही चेक करू शकता. फॉर एक्झाम्पल पहा, आपण रफली आपण इथं पाहूया. पहा कशा प्रकारे वॉटर मॉलिक्युल हा साईड प्रोडक्ट मिळतोय. मी ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन स्प्लिट केला. हा नायट्रिक ऍसिड पहा HNO3 आहे. तुम्ही या प्रकारे इथं स्प्लिट केला. येस, सो पहा this one is the side product H plus OH, and this nitronium ion is electrophile, it attacks here. ओके, मग आता इथं इथं IUPAC नेम पहा कसं मिळेल. 1 2 1 क्लोरो 2 नायट्रो बेन्झिन. बरोबर. आणि मग इथं काय मिळेल पहा, 1 2 3 and 4. ओके, सो 1 क्लोरो 4 नायट्रो बेन्झिन. 1 क्लोरो 4 नायट्रो बेन्झिन. ओके, आणि साईड प्रोडक्ट कोणता मिळाला पहा. येस, H2O इज द साईड प्रोडक्ट. आता पुन्हा इथं काय करावं लागेल, मेजर मायनर डिसाईड करावं लागेल. मेजर मायनर. ओके, आता इथं पहा, आपण आता जस्ट डिस्कस केलं होतं लास्ट रिएक्शन मध्ये. ऑर्थो कसा असतो. येस, ऑर्थो इज अ मायनर अँड पॅरा इज अ मेजर. पॅरा हा कसा असतो, मेजर असतो. सो रिएक्शन आपण कशा प्रकारे एक्सप्लेन करणार पहा. क्लोरोबेन्झिन रिएक्ट्स विथ नायट्रिक ऍसिड or it reacts with nitrogen mixture and undergo nitration. बरोबर आहे की नाही. या रिएक्शनला आपण कोणती रिएक्शन म्हणतोय पहा. येस, इट इज अ नायट्रेशन. अंडरगो नायट्रेशन टू फॉर्म 1 chloro 2 nitro benzene into bracket minor and 1 chloro 4 nitro benzene into bracket major. Okay, now see why this reaction is called as a nitration reaction. या रिएक्शनला आपण नायट्रेशन रिएक्शन असं का म्हणतोय, बिकॉज नायट्रो ग्रुप NO2 नायट्रो ग्रुप इट इज इंट्रोड्युस्ड इनटू द बेन्झिन रिंग. या बेन्झिन रिंग मध्ये, या एरोमेटिक कंपाऊंड मध्ये कोणता ग्रुप इंट्रोड्यूस झाला, नायट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस झाला, ऍड झाला. बरोबर की नाही. सो एडिशन ऑफ नायट्रो, देअरफॉर इट इज अ नायट्रेशन. बरोबर आहे की नाही पहा. सो दिस वन इज द नायट्रेशन रिएक्शन. नाउ आफ्टर नायट्रेशन नेक्स्ट वन इज अ सल्फोनेशन रिएक्शन. पहा इथं पहा रिएजंट कोणता आहे, फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड. फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड, दॅट इज अ सल्फोनेशन. ओके, ऍक्च्युली फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड म्हणजे काय असतो पहा, ओलियम असतो. SO3 प्लस H2SO4 हा असतो फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड. फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड. ओके, आता हा जो फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड आहे पहा, या फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये ओके, इथं जो इलेक्ट्रोफाइल आहे, हा इलेक्ट्रोफाइल कोणता आहे पहा. इलेक्ट्रोफाइल इज फ्री SO3. इलेक्ट्रोफाइल कोणता आहे, फ्री SO3. दिस वन इज द इलेक्ट्रोफाइल. ओके, मग पहा इथं रिएक्शन कशा प्रकारे होईल. पुन्हा ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला सबस्टिट्यूशन होणार पहा. दिस वन इज ऑर्थो पोझिशन, दिस वन इज पॅरा पोझिशन. पहा ऑर्थो पोझिशनला सबस्टिट्यूशन झाल्यानंतर इथं SO3H हा ग्रुप येईल, आणि पॅरा पोझिशनला सबस्टिट्यूशन झाल्यानंतर इथं SO3H हा ग्रुप येईल. व्हेरी सिंपल. ओके, पहा मी रिएक्शन एक्सप्लेन करतो. सो वन्स अगेन, क्लोरोबेन्झिन it on reaction with fuming sulfuric acid.
ओके. आता पहा इथं रिएजंट कशा प्रकारे मेन्शन केलाय, फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड. ओके. सो H2SO4 आणि याला म्हटलंय फ्युमिंग अँड देन हिटिंग. ऍक्च्युली पहा मी तुम्हाला एक सिंपल टेक्निक सांगतो प्रोडक्ट कसं फॉर्म करायचं. पहा ओके. देन ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन मी काय करतो, स्प्लिट करतो. देन प्लस H2SO4 HOSO3 देन H. ओके. पहा HOSO3H म्हणजे काय, इट इज H2SO4, तो H2SO4च आहे. मग इथं पहा दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट, हा मिळाला साइड प्रोडक्ट. H प्लस OH H2O इज द साइड प्रोडक्ट. बरोबर. आणि मग हा जो SO3H आहे हा इथं अटॅक करेल. इट इज अ इलेक्ट्रोफाईल, हा इलेक्ट्रोफाईल. ओके. म्हणजे सबस्टिट्यूशन ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला होईल. आपण डिरेक्टली काय करूया, आता आपण डिरेक्टली सबस्टिट्यूशन करून घेऊया ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला. ओके. सो क्लोरीन अँड देन हिअर इज SO3H. ओके. आता पहा पॅरा पोझिशनला सबस्टिट्यूशन झाल्यानंतर कोणता प्रोडक्ट मिळेल तुम्हाला. येस, जेव्हा पॅरा पोझिशनला सबस्टिट्यूशन होईल तेव्हा पहा तुम्हाला इथं हा प्रोडक्ट मिळेल. येस. ओके. नाव प्लस इथं H प्लस OH कोणता साइड प्रोडक्ट मिळाला, H2O इज द साइड प्रोडक्ट. आता इथं पहा, इथं हा जो SO3 ग्रुप ऍड झाला SO3H, बरोबर आहे की नाही. सो एडिशन ऑफ SO3 ग्रुप मीन्स इट इज अ सल्फोनेशन रिएक्शन. विच रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन. ओके. नाव सी, आता इथं जे काही सल्फोनेशन झालं म्हणजे आता इथं बेन्झिन रिंगला 2 ग्रुप सायमल्टेनियसली अटॅच आहेत. कोणते कोणते, क्लोरीन अँड SO3H. मग या केसमध्ये SO3H हा मेन फंक्शनल ग्रुप आहे. ओके. SO3H हा काय आहे, मेन फंक्शनल ग्रुप आहे. सो इथं बेन्झिन सल्फोनिक ऍसिड हा मेन कंपाऊंड आहे, बेन्झिन सल्फोनिक ऍसिड. आता तसं विचार करायला गेलं तर पाहता इथं या केसमध्ये नंबरिंग हे या प्रकारे मिळायला पाहिजे, 1 अँड 2 हे असं मिळायला पाहिजे. मग हे 2 क्लोरोबेन्झिन सल्फोनिक ऍसिड असायला हवंय अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन. ओके. बट बुकमध्ये पहा तुमच्या काय दिलंय, येस बुकमध्ये इथं दिलंय 1 क्लोरोबेन्झिन सल्फोनिक ऍसिड. ओके. हे पण चालू शकतं, ठीक आहे. बट मी मात्र पहा इथं कसं मेन्शन करतोय, इट इज अ 2 क्लोरो बेन्झिन सल्फोनिक ऍसिड. ओके. आणि इथं काय मिळेल पहा, 1 2 3 अँड 4. इथं काय मिळेल, 4 क्लोरो. ओके. आपण आता चेक करूया इथं बुकमध्ये काय प्रोव्हाइड केलंय. येस, 4 क्लोरो. इथं मात्र 4 क्लोरो आहे आणि इथं 1 क्लोरो कसं असेल बरं, मग हे चुकीचं आहे. पहा बुकमध्ये हे जे प्रोव्हाइड केलंय हे चुकीचं आहे. ओके. इथे काय असायला पाहिजे मग 4 क्लोरो बेन्झिन सल्फोनिक ऍसिड. ओके. सो दिस वन इज द सल्फोनेशन रिएक्शन. सो क्लोरोबेन्झिन पहा स्टार्टिंग कंपाऊंड कोणता आहे, क्लोरोबेन्झिन. ओके. ऍक्च्युली रिएक्शन ही अशी हॉरिझॉन्टल रिप्रेझेंट करायची असते. पहा आता हे बुकमध्ये असं दिलं ना रिएक्शन, हे त्यांनी काय केलं पहा, एका पेजवरती 2 कॉलम्स तयार केले, त्यांनी त्याच्यामध्ये कंटेंट बसवलाय. मग त्यांनी कंटेंट बसवण्यासाठी हे असं व्हर्टिकल रिएक्शन रिप्रेझेंट केलेली आहे. ऍक्च्युली रिएक्शन ही अशी व्हर्टिकल नसते रिप्रेझेंट करायची, रिएक्शन ही अशी हॉरिझॉन्टलच रिप्रेझेंट करावी लागते. ओके. सो क्लोरोबेन्झिन इट ऑन हिटिंग विथ फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड, it undergoes sulfonation to form 2 chlorobenzene sulfonic acid and 4 chlorobenzene sulfonic acid. So this one is the sulfonation reaction. आता मेजर मायनर जेव्हा आपण डिसाइड करणार आहे तेव्हा मेजर मायनर कोणता असेल पहा. ऑर्थो कसा असेल, ऑर्थो इज अ मायनर. ओके.
and para it is a major. कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा. पॅरा इज अ मेजर अँड ऑर्थो इज अ मायनर. ऑर्थो हा मायनर आहे आणि पॅरा हा कसा आहे, मेजर आहे. ओके, सो दिस वन इज द सल्फोनेशन रिएक्शन. नाउ फ्रिडल-क्राफ्ट अल्कायलेशन अँड फ्रिडल-क्राफ्ट असायलेशन रिएक्शन. ओके पहा, आता मी इथं अगोदर रिएक्शन एक्सप्लेन करतो, मग आपण इथं येऊया. सो नाउ सी इन दिस केस, इथं पहा रिएजंट आहे मिथिल क्लोराइड. आपण काय करू, सिम्पली येस इथं मेन्शन करूया मिथिल क्लोराइड when it reacts with anhydrous AlCl3, when it reacts with anhydrous AlCl3, now see how electrophile is generated. This bond undergoes broken and it attacks here. तो इथे अटॅक करेल, बरोबर. हा इथं फॉर्म झाला CH3+, ओके, CH3+ and AlCl4-. ओके, सो पहा इथं इलेक्ट्रोफाईल कशा प्रकारे जनरेट होतोय. इथं जनरेट झाला इलेक्ट्रोफाईल. ओके, नाउ आता इथं या केसमध्ये पहा क्लोरोबेन्झिन. स्टार्टिंग कंपाऊंड कोणता आहे आपला, क्लोरोबेन्झिन. ओके, सो क्लोरोबेन्झिन it reacts with मिथिल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ, पहा कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये, येस, इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस AlCl3, बरोबर. आता इथं इलेक्ट्रोफाईल कशा प्रकारे जनरेट होतो हे तर आपण डिस्कस केलंच आहे. कोणता इलेक्ट्रोफाईल जनरेट झाला, येस, CH3+, बरोबर आहे की नाही, हा इलेक्ट्रोफाईल जनरेट झाला. आता हा इलेक्ट्रोफाईल काय करणार पहा, एक वेळा काय करेल, ऑर्थो पोझिशनला अटॅक करेल आणि नेक्स्ट टाइम काय करेल, पॅरा पोझिशनला अटॅक करेल. म्हणजे तुम्हाला इथं कोणते कोणते प्रोडक्ट्स मिळतील पहा. सो येस, आपण आता काय करू, अगोदर इथं प्रोडक्ट मेन्शन करून घेतो पहा मी, आणि मग इलेक्ट्रोफाईल कशा प्रकारे अटॅक करेल हे मी तुम्हाला सांगतो. येस, सो इलेक्ट्रोफाईल फर्स्ट इट अटॅक्स ॲट ऑर्थो पोझिशन. पहा इथे अटॅक केला, ऑर्थो पोझिशनला इलेक्ट्रोफाईलने अटॅक केला, हिअर CH3. ओके, अँड देन सेकंड टाइम ही अटॅक्स, इलेक्ट्रोफाईल अटॅक्स हिअर ॲट पॅरा पोझिशन. पहा कोणत्या पोझिशनला अटॅक केला, ॲट पॅरा पोझिशन. ओके, सो नाउ आता पहा इथं तुम्ही IUPAC नेम या कंपाऊंडचं दोन प्रकारे इथं मेन्शन करू शकता. एक तर 1-chloro-2-methyl-benzene असं हवंय, 1-chloro, हे पहा. ओके, IUPAC नेम कशा प्रकारे मिळायला पाहिजे पहा, बुकमध्ये IUPAC नेम चुकलेत पहा, अगदी मी स्पष्ट सांगतो. 1-chloro-2-methyl-benzene. ओके, हे असं होतं. किंवा याला दुसरा पर्याय, जर समजा टोल्विन हा जर कंपाऊंड बेसिक कंपाऊंड कन्सिडर केला, टोल्विन, तर मग नंबरिंग असायला पाहिजे होतं 1, 2, आणि मग तुम्हाला काय मिळायला पाहिजे होतं, 2-chloro-toluene. तुम्हाला जर टोल्विनच्या फॉर्म मध्ये मेन्शन करायचं असेल तर मग हे असं हवं होतं, 2-chloro-toluene. आता पहा बुकमध्ये कशा प्रकारे प्रोव्हाइड केलंय, बुकमध्ये प्रोव्हाइड केलंय 1-chloro-toluene. सो इट इज रॉंग, बरोबर आहे की नाही. मग हे 1-chloro जर मेन्शन करायचं होतं तर मग कसं मेन्शन करायला हवं होतं, 1-chloro-2-methyl-benzene असं हवं होतं. आता पहा इथं कसं मेन्शन केलंय, 1-chloro-toluene, इथं मात्र मेन्शन केलंय 4-chloro-toluene. असं नाही ना चालणार, बरोबर आहे की नाही. हे 4-chloro-toluene हे करेक्ट आहे, बरोबर का, पण हे 1-chloro-toluene कसं आहे, इनकरेक्ट. इथं काय हवं होतं, 2-chloro-toluene असं हवं होतं. ओके, सो पहा हे मिळालं 2-chloro-toluene, किंवा मग दुसरी पॉसिबिलिटी पहा, सांगितली मी तुम्हाला, 1-chloro-2-methyl-benzene ही पॉसिबिलिटी. ओके,
सो नाव हिअर 1 आता इथं टोल्विनच्या फॉर्म मध्ये मेन्शन करायचं असेल तर काय मिळेल तुम्हाला इथं 4 क्लोरो 4 क्लोरो टोल्विन. ओके. आता साईड प्रोडक्ट कोणता मिळेल पाहायचं. साईड प्रोडक्ट येस पहा साईड प्रोडक्ट कशा प्रकारे फॉर्म करणार पहा. हे पहा मी थोडंसं रफली इथं रफली एक्सप्लेन करतो. दिस वन इज द क्लोरोबेन्झिन. हा हायड्रोजन मी स्प्लिट केला प्लस CH3Cl हा मी इथं या प्रकारे रिप्रेझेंट केला. ओके पहा आता इथं कोणता साईड प्रोडक्ट मिळतोय. ओके सो HCl इज द साईड प्रोडक्ट. कोणता साईड प्रोडक्ट मिळाला. HCl इज द साईड प्रोडक्ट. HCl हा साईड प्रोडक्ट आहे. ओके आता HCl हा साईड प्रोडक्ट आहे. मग हा मिथिल ग्रुप इथे अटॅच करावा लागेल म्हणजे तुम्हाला मिळाला 2 क्लोरोटोल्विन इन दिस वे. आणि इथं साईड प्रोडक्ट कोणता मिळाला पहा. HCl इज द साईड प्रोडक्ट. मग मी इथं मेन्शन करतो साईड प्रोडक्ट कोणता आहे HCl. ओके नाव सी. आता इथं मी पुन्हा एक वेळा सांगतो काही बुकमध्ये रिॲक्शन केमिकली बॅलन्स करून दिले ना तर त्या ठिकाणी हे असं पण केलेलं आहे पहा. इथं 2 मल्टिप्लाय केलं इथं 2 आणि इथं 2 मग ही रिॲक्शन झाली केमिकली बॅलन्स बरोबर. बट ते केमिकली बॅलन्स केलीच पाहिजे असं काही नाही. ठीक आहे. ओके अगेन पाठीमाग आपण काही रिॲक्शन्स पाहिले पहा. आता हे रिॲक्शन केमिकली बॅलन्स करायची असेल तर तुम्ही अशी बॅलन्स करू शकता. क्लोरोबेन्झिनचे 2 मोल्स H2SO4 चे 2 मोल्स आणि साईड प्रोडक्ट मध्ये 2 मोल्स. ही रिॲक्शन केमिकली बॅलन्स झाली. ओके बट बुकमध्ये ही रिॲक्शन केमिकली बॅलन्स करून दिलेली नाही. प्रत्येक वेळेला केमिकली बॅलन्स केलीच पाहिजे असं काही नाही. ओके देन पहा इथं पण तेच आहे. इथं पण रिॲक्शन केमिकली बॅलन्स करायची असेल तर आपण करू शकतो. काय करणार याचे 2 मॉलिक्युल्स याचे 2 मॉलिक्युल्स आणि साईड प्रोडक्टचे 2 मॉलिक्युल्स. आता रिॲक्शन झाली केमिकली बॅलन्स. केमिकली बॅलन्स याचा अर्थ काय रिॲक्टंट साईडला जेवढे नंबर ऑफ कार्बन हायड्रोजन क्लोरीन नायट्रोजन ऑक्सिजन आहेत तेवढेच नायट्रोजन कार्बन क्लोरीन हायड्रोजन प्रोडक्ट साईडला असायला पाहिजे. दॅट इज अ केमिकली बॅलन्स. त्याला आपण काय म्हणतो केमिकली बॅलन्स. ओके सो इन दिस वे नाव. आता पहा आपण इथं कोणती रिॲक्शन स्टडी केली पहा. येस इथं या. आता या रिॲक्शन मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करा कोणता ग्रुप इंट्रोड्यूस झालाय पहा. बेन्झिन रिंग मध्ये पहा अल्किल ग्रुप. मिथिल इज अल्किल ग्रुप. मिथिल हा अल्किल ग्रुप आहे. सो अल्किल ग्रुप इज इंट्रोड्युस्ड इन टू द बेन्झिन रिंग बरोबर इन टू द एरोमॅटिक कंपाऊंड बरोबर. आणि मग ही रिॲक्शन फ्रिडल क्राफ्ट यांनी डिस्कवर केली. फ्रिडल क्राफ्ट देअर फॉर FC F फॉर फ्रिडल C फॉर क्राफ्ट. फ्रिडल क्राफ्ट विच ग्रुप इज इंट्रोड्यूस. कोणता ग्रुप इंट्रोड्यूस झाला अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस झाला पहा अल्किल. ओके देअर फॉर अल्कायलेशन पहा. नायट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस झाला नायट्रेशन बरोबर. क्लोरीन इंट्रोड्यूस झाला क्लोरिनेशन. ब्रोमिन इंट्रोड्यूस झाला ब्रोमिनेशन. अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस झाला अल्कायलेशन. हु डिस्कवर दिस रिॲक्शन फ्रिडल क्राफ्ट. सो देअरफॉर इट इज अ फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन रिॲक्शन. ओके पहा इथं फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन रिॲक्शन पहा कोणती रिॲक्शन मिळाली फ्रिडल क्राफ्ट रिॲक्शन. अल्किल ग्रुप इज इंट्रोड्युस्ड देअरफॉर इट इज अ अल्कायलेशन रिॲक्शन. ओके आता सेम आणखी एक रिॲक्शन असते फ्रिडल क्राफ्ट असायलेशन रिॲक्शन. ती रिॲक्शन पहा या प्रकारची. सो दिस वन इज द ऍसिटिल क्लोराइड पहा कोणता रिएजंट आहे ऍसिटिल क्लोराइड. मी काय करतो अगोदर पहा इलेक्ट्रोफाईल जनरेट करतो. पहा इलेक्ट्रोफाईल कसं जनरेट होतोय. येस CH3 CO Cl प्लस AlCl3 ओके प्लस AlCl3. आता इथं पहा या केसमध्ये हा क्लोरीन इथे अटॅक करेल. ओके आणि मग तुम्हाला इथे काय मिळेल पहा येस CH3 C डबल बॉन्ड O. ओके जस्ट अ मिनिट. ओके मी इथं स्लाइट थोडेसे चेंजेस करतो पहा. ओके प्लस AlCl4 ओके AlCl4
Cl4 minus. ओके, नाव हिअर. आता इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आला. ओके, सो इथं जो इलेक्ट्रोफाईल फॉर्म झाला पहा, दिस वन इज असिलियम आयन. दिस वन इज असिलियम आयन. हा फॉर्म झाला असिलियम आयन. ओके, सो असिलियम आयन इट इज अ इलेक्ट्रोफाईल. असिलियम आयन इट इज अ इलेक्ट्रोफाईल. हा इलेक्ट्रोफाईल फॉर्म झाला असिलियम आयन. नाउ सी, आता इथं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कशा प्रकारे होते पहा. सो स्टार्टिंग कंपाऊंड कोणता आहे पहा आपला, क्लोरोबेन्झिन. ओके, सो क्लोरोबेन्झिन इटॉन रिएक्शन विथ, पहा मी स्टार्टिंग कंपाऊंडचं नेम मेन्शन करतो इथं. इट इज अ क्लोरोबेन्झिन इटॉन रिएक्शन विथ, पहा रिएक्शन कशा बरोबर आहे, ऍसिटिल क्लोराइड CH3 COCl, ऍसिटिल क्लोराइड. ओके, ऍसिटिल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ, पहा इथं लेविस ऍसिड यूज करणार आहे आपण, इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस AlCl3, इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस AlCl3. आता इथं इलेक्ट्रोफाईल कोणता जनरेट होतो हे पण आपल्याला डिस्कस करून झालेलं आहे. आता जस्ट आपलं काय करायचं पहा, इलेक्ट्रोफाईल ऑर्थो पोझिशनला एक वेळा अटॅच करायचा. ओके, देन पॅरा पोझिशनला एक वेळा अटॅच करायचं. ओके, आता पहा मी इलेक्ट्रोफाईल अटॅच करून घेतो. ऑर्थो पोझिशनला पहा इथं COCH3 बरोबर. अँड देन सेकंड मॉलिक्युल मध्ये पॅरा पोझिशनला पहा इथं COCH3. ओके, प्लस साईड प्रोडक्ट. साईड प्रोडक्ट कोणता असेल, HCl. आता याचं नॉमिनिक्लेचर डिसाईड करण्यापूर्वी पहा, हा जो कंपाऊंड असतो पहा, या ॲरोमॅटिक रिंगला किंवा या बेन्झिन रिंगला जेव्हा हा असा COCH3 हा जो कंपाऊंड अटॅच होतो ना, या कंपाऊंडला म्हणतात ऍसिटोफिनोन. येस, इट इज कॉल्ड ॲज अ ऍसिटोफिनोन. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज अ ऍसिटोफिनोन. येतं लक्षामध्ये कन्सेप्ट. ओके, आता पहा हा जो ऍसिटोफिनोन आहे हा बेसिक कंपाऊंड झाला. आता इथं हा मेन फंक्शनल ग्रुप झाला COCH3. मग आपण IUPAC नेम फाइंड आउट करायचं म्हटलं तर पहा, हा असायला पाहिजे फर्स्ट कार्बन, हा असायला पाहिजे सेकंड. कारण मेन फंक्शनल ग्रुप ज्या कार्बनला लिंक झाला तो फर्स्ट कार्बन असतो. मग इथं काय मिळायला पाहिजे तुम्हाला, इथे मिळायला पाहिजे 2 क्लोरो ऍसिटोफिनोन. ओके, आणि इथं मिळायला पाहिजे पहा 1 2 3 अँड 4. इथं तुम्हाला काय मिळायला पाहिजे, IUPAC नेम 4 क्लोरो ऍसिटोफिनोन. ओके, so chlorobenzene, when it reacts with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, it undergo acylation, it undergo Friedel-Crafts acylation to form 2-chloroacetophenone. ओके, आता पहा हा ऑर्थो आहे. ऑर्थो म्हणजे कसं असणार, मायनर बरोबर. अँड देन पॅरा 4-chloroacetophenone, इट इज अ मेजर. ओके, आता पहा या केसमध्ये इथं असिल ग्रुप, दॅट इज असिलियम आयन. पण इलेक्ट्रोफाईल पाहिला तर पहा, इलेक्ट्रोफाईल कोणता आहे, असिलियम आयन. ओके, इट इज अ इलेक्ट्रोफाईल. विच इलेक्ट्रोफाईल, असिलियम आयन. हा जो असिलियम आयन आहे हा बेन्झिन रिंग मध्ये, हा ॲरोमॅटिक कंपाऊंड मध्ये इंट्रोड्यूस झाला. बरोबर आहे. सो ऍज असिलियम आयन इज इंट्रोड्युस्ड इन टू द बेन्झिन रिंग, therefore this reaction is called as a Friedel-Crafts
acylation reaction. It is called as a FC acylation reaction. Which reaction? Friedel-Crafts acylation reaction. Okay, येतो concept लक्षामध्ये. So this one is the FC acylation reaction. So why it is called as a acylation? Because acyl group is introduced into the ring. पहा कोणता ग्रुप आहे हा COCH3 means acyl group. This acyl group it is introduced into the ring and therefore this one is called as a acylation reaction. Okay, so this one is the Friedel-Crafts acylation reaction. पहा इलेक्ट्रोफाइल कोणता आहे असिलियम आयन. ओके, सो दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स ऑफ हॅलोरिन्स. या हॅलोरिनच्या काही इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स आहेत पहा, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे पहा. फ्रिडल-क्राफ्ट अल्कायलेशन अँड फ्रिडल-क्राफ्ट असायलेशन हे इथून पुढं सिलेबसमध्ये खूप वेळा ते काय होणार आहे, या रिएक्शन्स रिपीट होणार आहे. ओके, मग आता इथं या स्लाइडवरती जी इन्फॉर्मेशन आहे पहा, ही मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे. इथं पहा हे जे पॉइंट्स आहेत हे पॉइंट्स तुम्ही केअरफुली रीड करून घ्या. ओके, देन कशा प्रकारे इथं कार्बोकेटाने इंटरचेंज होऊ शकतो, स्टॅबिलिटी चेंज होऊ शकते, एटसेट्रा एटसेट्रा काही फॅक्टर्स दिलेत तर ते तुम्ही नंतर पाहून घ्या. आणखी आपण काही एमसीक्यू क्वेश्चन्स डिस्कस करताना थोडेसे इन डिटेल आपण एक्झाम्पल्स याचे काय करणार आहे, कव्हर करणार आहे. देन आफ्टर दिस लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक इज युजेस अँड एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीहॅलोजन कंपाऊंड्स. आता हे पॉलीहॅलोजन कंपाऊंड म्हणजे काय पहा. येस, व्हॉट इज मीन बाय पॉली? पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी and halogen means halogens. So uses and environmental effects of polyhalogen compounds. Poly means many, many halogen compounds की ज्या कंपाऊंड मध्ये मेनी हॅलोजन्स आहेत, बरोबर की नाही. फॉर एक्झाम्पल पहा इथं पहा डायक्लोरोमिथेन, बरोबर की नाही पहा. येस, 2 chlorines are there. Then chloroform पहा 3 chlorine atoms are there. Then iodoform पहा 3 iodine atoms are there. So poly means many. Carbon tetrachloride, yes, 4 chlorine atoms are there. येतं लक्षामध्ये. CFC फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, बरोबर की नाही, हा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आहे. मेनी हॅलोजन्स, DDT डायक्लोरो डायफिनिल ट्रायक्लोरोइथेन, मेनी halogen compound, many halogens are there and therefore these are called as a polyhalogen compounds. आणि म्हणून या कंपाऊंड्सला काय म्हणतात, polyhalogen compound. So the compound which contain many halogen atoms, it is called as a polyhalogen compound. Now आता हे जे polyhalogen compounds आहेत याचे uses and environmental effects पहा. uses and environmental effects हा मेमरी पार्ट आहे. तुम्ही ते जस्ट केअरफुली रीड केलं तरी तुम्हाला समजून जाईल आणि समजलं की तुम्हाला काय करायचं, लक्षात ठेवायचं. फक्त याच्यामध्ये एका कंपाऊंडचं नेम मी थोडंसं एक्सप्लेन करतो की जे एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे. पहा कोणता कंपाऊंड आहे पहा, DDT. DDT इट इज अ पॉवरफुल इन्सेक्टिसाइड. DDT पहा. डायक्लोरो पहा, आता हे पहा हे 2 क्लोरीन ॲटम्स 1 and 2 मिळाले का 2. सो काय मिळालं पहा, डाय मीन्स 2, क्लोरो मीन्स क्लोरीन, डायक्लोरो. देन डायफिनिल पहा ही जी बेन्झिन रिंग आहे ब्ल्यू कलरची, बरोबर की नाही, याला फिनिल, हे बेन्झिनचं डेरिव्हेटिव्ह आहे म्हणजे फिनिल. डायक्लोरो डायफिनिल, किती फिनिल आहे, 2 फिनिल आहेत, डायफिनिल, डायक्लोरो डायफिनिल. देन ट्रायक्लोरो पहा, आता ट्रायक्लोरो, येस पहा इथं 1 2 3, बरोबर, ट्रायक्लोरो. डायक्लोरो डायफिनिल ट्रायक्लोरो. देन पहा आता कार्बन किती आहेत पहा इथं 1 and 2. हा एक कार्बन आहे पहा, फर्स्ट समजा, हा सेकंड समजा. 2 कार्बन म्हणजे काय, कोणता, अल्केन. 2 कार्बन म्हणजे इथेन. डायक्लोरो डायफिनिल ट्रायक्लोरो इथेन. गॉट इट, कन्सेप्ट लक्षात आलं का पहा. डायक्लोरो डायफिनिल ट्रायक्लोरो इथेन. ओके, सो दिस वन इज द DDT. हे नॉमिनिक्लेचर थोडंसं एक्सप्लेन केलं. ओके, आता याच्या व्यतिरिक्त जे काही युजेस वगैरे आहेत, हे जे पॉलीहॅलोजन कंपाऊंड्स आहेत याचे युजेस
या कंपाऊंडच्या एन्व्हायरमेंटल्सवरचे इफेक्ट्स हे तुम्ही काय करा, बुकमधून केअरफुली रीड करून घ्या. देन हा जो DDT हा जो कंपाऊंड आहे ना, इट इज अ पॉवरफुल इन्सेक्टिसाइड. ओके, अँड दिस कंपाऊंड वॉज डिस्कवर्ड बाय पौल मुलर. ओके, फॉर विच ही गॉट अ नोबेल प्राइज. त्यासाठी त्याला नोबेल प्राइज मिळाला पहा इन 1948. 1948 मध्ये त्याला नोबेल प्राइज मिळाला. बट या DDTचे नंबर ऑफ ड्रॉबॅक्स आहेत, हजार्डस इफेक्ट्स आहेत, टॉक्सिक इफेक्ट्स आहेत, आणि त्यामुळे नाव डेज DDTला काय केलं गेलं, रिप्लेस केलं गेलंय. ओके, DDTच्या ऐवजी दुसरे कंपाऊंड आता यूज करायला लागले. ओके, ही इन्फॉर्मेशन सर्व बुकमध्ये दिलेली आहे, ती केअरफुली रीड करून घ्या. थेरॉटिकली हा टॉपिक इथं कम्प्लीट झालेला आहे. येस, विच टॉपिक? दॅट इज अ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. मग त्यामध्ये आपण 2 टाइप्स किंवा 2 त्याचे ग्रुप्स आपण केले. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स हा एक ग्रुप केला आपण, आणि हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अरिन्स हा सेकंड ग्रुप केला आपण. ओके, सो दिस वन इज द हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह.